नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ दर्शक बंधु प्रति वर्ष ज्येष्ठ मास अमावास्या सावित्री व्रत पड़ी थाए जहाँकि चलित वर्ष मे मास 26 तारिख सोमवार पवित्र सावित्री व्रत पड़ापी जाऊँगी। मे 27 तारिख मंगलवार दिन अमावास्या पड़ुअछि किंतु मे 26 तारिख रे सावित्री व्रत पूजा करा जिवो। दर्शक बंधु प्रति साधवा नारी माने पवित्र सावित्री व्रत निष्ठार सह करिथांती। स्वामींकर दीर्घायु कामना करी साधवा नारी एही पवित्र व्रत पालन करिथांती। एही पवित्र व्रत शिव मंदिर बा विष्णु मंदिर रे पूजा करा जाइଥାଏ। ता सहित माँ पार्वती एवं माँ सावित्री को मध्य ए व्रत समर्पण करी पूजा करा जाइଥାଏ। दर्शक बंधु एही पवित्र सावित्री व्रत सहित ज्येष्ठ अमावास्या पड़ुथिबारु अत्यंत शुभ प्रभाव पड़िबाकु जाउछि 12 गोटी राशिचक्रंक उपरे। सेथि मध्यरु किछि गोटी राशिचक्र हेबाकु जाउछन्ति अत्यंत भाग्यशाली। दर्शक बंधु प्रति मासरे ग्रह नक्षत्रंकर राशि परिवर्तन होइଥାଏ। प्रत्येक राशिधारी मनीष उपरे एहार चलन प्रभाव पड़िଥାଏ। एही गोटिए दिन रे भगवान सूर्यंक सहित भगवान विष्णुंकर शुभ योग सृष्टि हेउछि जहाँकि दुर्लभ योग कुहाଯାଏ बा इति दुर्लभ योग मध्य कुहाଯାଏ। भगवान सूर्य देवता एवं चंद्रंकर शुभ कृपा दृष्टि दुर्लभ राजयोग सृष्टि हेबाकु जाउछि एई पवित्र सावित्री व्रत ठारू जहाँकि इति योग मध्य सृष्टि हेबा पई जाउछि। सावित्री व्रत बा ज्येष्ठ अमावास्या ठारू एही व्यक्तिंक भाग्य उदय हेबा पई जाउछि। एमानक जीवन रे सुख शांति समृद्धि भरी जिबा सहित समाज रे मान सम्मान जस बुद्धि पाइबा पई जाउछि। एमानक कुंडली रे स्वयं प्रभु सूर्यदेवंकर शुभ कृपा दृष्टि रहिबा सहित चंद्रंकर शुभ कृपा दृष्टि रहिबाकु जाउछि जहा फल कि एही राशि व्यक्ति माने अत्यंत भाग्यशाली हेबा पई जाउछन्ति। दर्शक बंधु हुए तो यह भाग्यशाली राशिचक्रंक भितर आपणक राशि थाई पर आपण माने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करनाती तो निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहा फल कि आम प्रथम नोटिफिकेशन आपणक पाखरे जाई पहुंची परिबो एवं आपण जानि परिबा आपणक राशिचक्र विषय रे। एबे आसन जानिबा प्रथम भाग्यशाली राशिचक्रंक विषय रे। प्रथम भाग्यशाली राशि होउछन्ति मेष राशि। मेष राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछि एई पवित्र सावित्री अमावास्या ठारू आपणक जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्या सबू अंत घटिबा पई जाउछि। सूर्यंग परि चमकिबा पई जाउछि आपणक भाग्य। प्रतिटी क्षेत्र में आपण सफलता पाइबे। आशा ठारू अधिक आशाजनक फल मध्य आपणको मिली पारे। आपण जे कोनोसी कार्य आरंभ करंतु ना कहीं निश्चय सफलता पाइबे। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में आपण प्रचुर अर्थ उपार्जन करबा सहित आपणक जीवन में धन आसबार बाट खोलिबा पई जाउछि। समाज रे आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइबा पई जाउछि। अचानक जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही आर्थिक समस्या दूर होगा सहित अचानक धन आसबार योग खोलिबाकु जाउछि। ता सहित आपण जदि बिजनेस वाणिज्य करथांती समाज रे आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइबो। आपणक परिवार रे सुख शांति समृद्धि फेरी आसीबो। आपणक गृह रे कोनोसी मांगलिक कार्य करिवार योग मध्य बनुछि। चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन होई पारे। शिक्षा क्षेत्र में आपण जे कोनोसी एग्जाम बा इंटरव्यू दियंतु ना काहेकि निश्चय सक्सेस पाइबे। आपणक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। आपण जदि अविवाहित अछंती तो विवाह योग मध्य आपणकर खोलिबा पई जाउछि। आपणकर प्रतिटी क्षेत्र में सफलता पाइबा सहित शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउछि महादेव को शुभ आशीर्वाद। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्रंक विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउछन्ति मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछि एई पवित्र सावित्री अमावास्या ठारू आपणक जीवन में समस्त दुख कष्ट समस्या अंत घटिबा पई जाउछि। भाग्य आपणको पुनः देव। आशा ठारू आपण अधिक आशाजनक फल मध्य पाई पारंती। आपण जे कोनोसी कार्य करंतु ना काहेकि निश्चय सफलता पाइबे। आपणकर दीर्घ दिन धरी लगी रही कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपणक सपक्ष रे जीव जहा फल कि आपण मन मध्य अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। दीर्घ दिन धरी लगी रही आर्थिक समस्या आपणकर दूर होई अचानक धन प्राप्ति हेबार योग मध्य बनुछि। ता सहित पौत्रिक संपत्ति आपणकर लाभवान होई पारे। आपणकर शिक्षा क्षेत्र में
ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସେସବୁ ଏବେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି ଏବଂ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରି ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ସେସବୁ ଏବେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିର ଖବର ଆଣିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯାଇ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବେ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ।
କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ସୁନା ପରି ଚମକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ, ଯାହାକି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଏହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ସହିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ ଏହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମହାଦେବ ଲେଖି ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।